ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता विशाखान्वितं च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत। നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് അധ്യായം 12 ഡിവോഷണൽ സർവീസ്. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वं परिपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वं परिपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। हरे कृष्ण। गोपीश्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിക്കും. മലയാളത്തിൽ വായിക്കട്ടെ പ്രഭുജി. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാതെ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പൂർണ്ണതയുള്ളവർ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. Arjuna inquired, which are considered to be more perfect, those who are always properly engaged in a devotional service, or those who worship the impersonal Brahman, the unmanifested? അർജുനന്റെ ചോദ്യം നമ്മളുടെ ചോദ്യമാണ്. എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും സംശയമുള്ളൂ, ആരെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്, ആരെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്, ഇംപേഴ്സണൽ ബ്രഹ്മനെയാണോ അതോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയാണോ? സോ ഏതാണ് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? always properly engage in your devotional service പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണൻ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തി യോഗ ഡിവോഷൻ, or those who worship the impersonal Brahman. ഭഗവാൻ 3 ആസ്പെക്ട് നമുക്കറിയാം, ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മ ആൻഡ് ഭഗവാൻ. ആ ഇംപേഴ്സണൽ ബ്രഹ്മനിൽ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നതാണോ ഏറ്റവും ഉത്തമം, അതോ അങ്ങയുടെ ആ രൂപത്തില്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തില് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ഫോമിൽ ധ്യാനിക്കുന്നതാണോ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മൻ ദ അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ്, ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാൻ ഇതി ശബ്ദമാണ്. ഭഗവാന്റെ 3 ആസ്പെക്ട്സ് ആണ്, ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആണ്, മറ്റുള്ളത് തെറ്റല്ല, പക്ഷെ അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ്. ബ്രഹ്മനിൽ ഒരാൾ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് എൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്. പരമാത്മാവിനെയും അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ്. ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മനും പരമാത്മാവും അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് ഭഗവാൻ അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് പർപ്പുട്ട് നോക്കാം, എന്താണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ ഹാസ് നൗ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് അബൌട്ട് ദ പേഴ്സണൽ, ദ ഇംപേഴ്സണൽ ആൻഡ് ദ യൂണിവേഴ്സൽ, ആൻഡ് ഹാസ് described all kinds of devotees and yogis. Generally, the transcendentalists can be divided into 2 classes.
One is the impersonalist and the other is the personalist. The personalist devotee engages himself with all energy in the service of Supreme. The impersonalist also engages himself not directly in the service of Krishna, but in meditation on the impersonal Brahman, the unmanifested. അപ്പോൾ പ്രഭാത പർപ്പട്ടിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ജനറലി 2 തരത്തിലാണ് ഡിവോട്ടീസ് ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കുക. ഒന്ന് ഇംപേഴ്സണൽ വേ, ഒന്ന് പേഴ്സണൽ വേ. 2 തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസെൻഡന്റിസ്റ്റാണ്. ഒന്ന് ഇംപേഴ്സണൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ, ആ രൂപമില്ലാത്ത ആ ആസ്പെക്റ്റിനെ ആരാധിക്കുന്നു. മറ്റൊരു പേഴ്സണൽ, ഭഗവാന്റെ രൂപമുള്ള ആ ആസ്പെക്റ്റിനെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ഡിവോട്ടീസ്, ദ പേഴ്സണലിസ്റ്റ് ഡിവോട്ടി എൻഗേജസ് ഹിംസെൽഫ് വിത്ത് ഓൾ എനർജി ഇൻ ദ സർവീസ് സുപ്രീം ഗോഡ്. പേഴ്സണലായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു പേഴ്സൺ ആണ്, ആ പേഴ്സണെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് പലതരത്തിലും സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നത് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഈ തരത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് ഇടപഴകാൻ പറ്റും, ആരാധിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റിന് പറ്റില്ല. ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റിന് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ അങ്ങനെ പറ്റില്ല. അതിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് ധ്യാനിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ, ആ ശക്തിയിൽ ധ്യാനിക്കാൻ. അതാണ് പറയുന്നത്, ദ ഇംപേഴ്സൺ ആൾസോ എൻഗേജസ് ഹിംസെൽഫ് not directly in the service of Krishna, but in meditation on the impersonal Brahman, that manifestation. അവിടെ ശരിക്കും ഡയറക്റ്റ് സേവ ഇല്ല. എസ്പെഷ്യലി അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ഇതൊന്നും അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ധ്യാനിക്കാൻ പറ്റും. ഭഗവാന്റെ ഗ്ലോറീസ്, ഭഗവാന്റെ എനർജീസിനെ പറ്റി നമുക്ക് ശ്രവിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഡയറക്റ്റ് സർവീസ് അവിടെ പോസിബിൾ അല്ല. ഇൻഡയറക്റ്റ് സർവീസ്, എസ്പെഷ്യലി focusing or meditating on the impersonal Brahman, which is manifested. We find in this chapter that of the different processes for realization of the absolute truth, Bhakti Yoga devotional service is the highest. ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണിത്, ഭക്തി യോഗത്തിനെ പറ്റി, ഡിവോഷണൽ സർവീസിനെ പറ്റി. ഇത് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആണ്. ബാക്കിയുള്ള യോഗ സിസ്റ്റത്തിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കർമ്മയോഗ, ധ്യാനയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ, അതൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഭക്തി യോഗ ഇസ് ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് എന്നാ പറയുന്നത്, ഹയസ്റ്റ്. ഇഫ് വൺ അറ്റ് ഓൾ ഡിസൈഡ്സ് ടു ഹാവ് ദ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ഇറ്റ്, ദെൻ ഹി മസ്റ്റ് ടേക്ക് ടു ഡിവോഷണൽ സർവീസ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അസാന്നിധ്യം, ഭഗവാന്റെ അസോസിയേഷൻ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തേ പറ്റും. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഫോമിലല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അസോസിയേഷൻ കിട്ടില്ല. ശക്തിക്ക് രൂപമില്ല അല്ലേ. ഭഗവാൻ, പല ആൾക്കാരും പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്, ഭഗവാൻ വ്യക്തിയല്ല. ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് വ്യക്തിയാകാൻ പറ്റില്ല? ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്തുകൊണ്ട് വ്യക്തിയാകാൻ പറ്റില്ല? വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോമുണ്ട് അല്ലേ. ഭഗവാൻ കാണുന്നില്ല, ഭഗവാൻ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയും. ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ ഓഫ്കോഴ്സ് ഭഗവാനെ നമുക്ക്, അതായത് ഈവൺ ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റില്ല, കാരണം വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ രൂപമില്ല, ശക്തിയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന് നമ്മളെ കാണാൻ പറ്റും, നമ്മളെ കേൾക്കാൻ പറ്റും, എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഭഗവാനെ ഒരു രൂപം എടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ? രൂപമില്ലാതിരിക്കും. രൂപമില്ലെങ്കിൽ, ചെവിയില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കേൾക്കുക, വായില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ സംസാരിക്കുക? അങ്ങനെ അതുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് രൂപം എടുത്തുകൂടാ? ആ ഭഗവാൻ രൂപം എടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അല്ല. കാണിച്ചാൽ ഭഗവാൻ അവിടെ ലിമിറ്റഡായി. ഭഗവാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ആ ഭഗവാന്റെ പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു വാട്ട് യു കോൾ കപ്പാസിറ്റി, ഒരു ശക്തി ഇല്ല എന്നർത്ഥം. എന്തും ഭഗവാൻ ചെയ്യാൻ. പ്രഭാതോട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ചോദിച്ചു, can your God or can your Krishna create a rock or mountain that he cannot lift? അപ്പോൾ ഒരു ട്വിസ്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പ്രഭാത ട്രാപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു റിപ്പോർട്ടറുടെ. അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് ഒരു മൗണ്ടൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? അദ്ദേഹത്തിന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മൗണ്ടൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും
പെട്ടു, ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും പെട്ടു. ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മൗണ്ടൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം? ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും ഭഗവാൻ അവിടെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ്. ഭഗവാൻ എന്തും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടാക്കിയില്ല? അപ്പോൾ ഒരു ട്വിസ്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു യെസ്, ഹി ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ്. തീർച്ചയായിട്ടും. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമാണ് അതിന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് ആൾസോ. രണ്ടും പോസിബിൾ ആണ്. ഭഗവാൻ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും. അദ്ദേഹത്തിന് അത് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മൗണ്ടൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ മൗണ്ടൻ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞാൽ അതും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ഈസ് ഭഗവാൻ, ഹി ക്യാൻ ഡു എനിത്തിങ് ആൻഡ് എവരിതിങ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതേപോലെയാണ് ഇമ്പേഴ്സണലിസ്റ്റ് വിചാരിക്കുന്നത് ഭഗവാന് രൂപമില്ല. നമുക്ക് രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് രൂപം ഉണ്ടാവില്ല? അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അവിടെ ഭഗവാനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? നമ്മളെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് രൂപമുണ്ട്. ഇത്രയും വലിയ ക്രിയേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള മാസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോളർ ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ഹി ബിക്കംസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്. സോ ദോസ് ഹു വർഷിപ്പ് ദ സുപ്രീം ലോർഡ് ഡയറക്ട്ലി ബൈ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ആർ കോൾഡ് പേഴ്സണലിസ്റ്റ്. Those who engage themselves in meditation on the impersonal Brahman are called impersonalists. Arjuna is here questioning which position is better. അപ്പോൾ അർജുൻ്റെ ചോദ്യം ആരാണ് പെർഫെക്റ്റ്, ആരാണ് ബെറ്റർ? പേഴ്സണലിസ്റ്റ് ആണോ അതോ ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റ് ആണോ? There are different ways to realize the absolute truth, but Krishna indicates in this chapter that bhakti yoga or devotional service to him is the highest of all. It is the most direct and it is the easiest means for association with the God. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭക്തി യോഗ ഇസ് ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് യോഗ. ഭക്തി യോഗ മീൻസ് ഭഗവാൻ ഒരു പേഴ്സൺ ആണെന്ന് നമ്മൾ അത് വിശ്വസിക്കല്ല, അത് ഫാക്റ്റാണ്. ഓക്കെ. ആ ഒരു പേഴ്സൺ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യോഗ സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത്. In the second chapter of Bhagavad Gita. ഹരേഷ് പ്രഭുജി, Yeah. ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് മറന്നുപോകും. ഇപ്പം നമ്മള് പേഴ്സണലിസ്റ്റ് പറയും, നമ്മളും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റ് ആൾക്കാരും നാമം ജപിക്കുന്നില്ലേ? ഇപ്പൊ ഓം നമോ ഭഗവതേ അവരങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജപിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പൊ ഈ നാമം ജപിക്കല് മാത്രമാണ് ശരിക്കും നമ്മളൊരു ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റ് അല്ലേ? അല്ല, അങ്ങനെ ഡൗട്ട് വന്നു. അല്ല, അത് കാരണം നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ജപിക്കുന്നു ഭഗവാന് പേഴ്സൺ ആണ് എന്നുള്ളത്. അവര് ഇംപേഴ്സണൽ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലേ അവര് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ സൗണ്ട് വൈബ്രേഷനിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. നമുക്കിപ്പോ ഒരു രൂപം ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഭഗവാന്റെ നാമും നാമിയും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല, ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. അവർക്ക് അങ്ങനെയല്ല, അവർക്കൊരു മീൻസ് മാത്രമാണ്. ഈ നാമം അവ്യക്ത ബ്രഹ്മനിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു മീൻസ്, വഴി മാത്രമാണ്, മാർഗം മാത്രമാണ്. ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഈസ് ഇംപേഴ്സണൽ. നമുക്ക് മീൻസും ഗോളും ഒന്നാണ്. നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വഴി, മാർഗവും നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യവും ഒന്നാണ്. ആ നാമം ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലാണ്ട് നമ്മൾ അവസാനം ചെന്നെത്തുന്നത് ഭഗവാനിലേക്കാണ്, പേഴ്സണൽ ഫോമിലേക്കാണ്, പേഴ്സണൽ സേവ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മറ്റവരെ ഇതൊരു മാർഗം മാത്രമാണ്, പക്ഷേ പേഴ്സണൽ ഫോമിൽ ചെന്നെത്തില്ല, അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലെത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു മാർഗം മാത്രമേ, ഇത് പെർമനൻ്റ് അല്ല, ഇത് ടെമ്പററി, ഒരു മീൻസ് മാത്രമാണ്. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് റിലവൻസ് ഇല്ല, പിന്നെ ബ്രഹ്മനായി. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് എത്താനുള്ളൊരു മാർഗം മാത്രമാണ് അവരുടെ മന്ത്രജപം. നമ്മുടെ മാർഗവും ലക്ഷ്യവും ഒന്നാണ് പേഴ്സണലിസ്റ്റിൻ്റെ. ഈ വ്യത്യാസമാണ്. So in the 7th chapter, he spoke of the living entity as being part and parcel of the supreme whole and recommended that he transfer his attention fully to the whole. Okay. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസലാണ്, അംശമാകുന്നു. ഓക്കെ. അതായത് ഭഗവാൻ എന്താണ് നമ്മുടെ റെക്കമെൻഡ്, നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് അറ്റൻഷൻ ഭഗവാനിലേക്ക്. അതായത് ഹി ഈസ് ദ ഹോൾ, വി ആർ ദ പാർട്സ്. എങ്ങനെ നമ്മുടെ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി സെർവ് ദ ഹോൾ ബോഡി, അതേപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പാർട്സ് ആണ്. ആ പാർട്സ്, ദ ഹോൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഭഗവാനെ സേവിക്കാം. Then again in this 8th chapter, it was said that anyone who thinks of Krishna at the time of quitting his body
is at once transferred to the spiritual sky, to the abode of Krishna. Okay. എന്താണ് അന്തകാലേച്ച മാം ഏവ സ്മരൻ മുക്ത കലൈവരം യത് പ്രയാത്തസി മദ്ഭാവം യാതി നാസ്തിത്ര സംശയ. ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോകും. അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ, ഭഗവാന്റെ ജ്യോതിയെ, ബ്രഹ്മൻ ജ്യോതിയെ ആരാധിക്കുന്ന ആ ബ്രഹ്മനിലേക്ക് പോകും. അതും ഭഗവാന്റെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. തെറ്റല്ല. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് റോങ്. That is incomplete. To the abode of Krishna. And at the end of the 6th chapter, the Lord clearly said that of all yogis, one who always thinks of Krishna within himself is considered the most perfect. Yoginam api sarvesham mad kaderandaratmanah Shraddhavan bhajade yomam. What is that? Not that. Yoginam api sarvesham mad kadena antaratmana. What is the last? Shraddhavan bhajate tame yukta samo matah. അതാണ് പ്രഭുജി. ആണോ? മിക്സ് ആയി. Shraddhavan alla. Okay. അപ്പോൾ ഓഫ് ഓൾ ദ യോഗീസ് അതിൽ ആറാമത്തെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം, ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന ഓഫ് ഓൾ ദ യോഗീസ് ആരാണ് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ്? ഭക്തിയോഗി. ശ്രദ്ധവാൻ ഭജതേ യോമ തമേയുക്ത. സമേയുക്ത തമോ മതഃ ശ്രദ്ധവാൻ ഭജതേ യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മനാ ശ്രദ്ധവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമേയുക്ത തമോ മതഃ. ഓക്കെ. അപ്പം മാം ഭജതേ യോ മാം, എന്നെ ആരെ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണൻ. അല്ലാതെ എൻ്റെ ശക്തിയല്ല അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം അതാണ് പെർഫെക്റ്റ് യോഗി. ഭഗവാന്റെ പേഴ്സണൽ ഫോമിനെ ആരാധിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭക്തനാണ് പെർഫെക്റ്റ് യോഗി. അല്ലാണ്ട് ബ്രഹ്മനെ, തേജസ്സിനെ ആരാധിക്കുന്നതല്ല, അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ആ തേജസ്സിനെ ആരാധിക്കുന്നവരല്ല എന്ന് ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അതാണ് പറയുന്നത്. Is the most perfect. So in practically every chapter the conclusion has been that one should be attached to the personal form of Krishna, for that is the highest spiritual realization. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരോടാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഫോമിനോടാണ്, അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ശക്തിയോടല്ല നമ്മുടെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് വേണ്ടത്. Nevertheless, there are those who are not attached to the personal form of Krishna. They are also family detached, that even in the preparation of commentaries to Bhagavad Gita, they want to distract other people from Krishna and transfer all devotion to the impersonal Brahma Jyoti. They prefer to meditate on the impersonal form of the absolute truth, which is beyond the reach of the senses and it is not manifest. And so factually, there are two classes of transcendentalists. Now Arjuna is trying to settle the question of which process is easier and which of the classes is most perfect. അർജുനന്റെ സംശയം ഏതാണ് പെർഫെക്റ്റ്, സോ ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ ചൂസ് ദ ബെസ്റ്റ് വൺ. അല്ലേ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്നെ ഭജിക്കുന്നവൻ. എന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശക്തിയല്ല, ദ പേഴ്സണൽ ഫോം ഓഫ് കൃഷ്ണ. So in other words, he is clarifying his own position because he is attached to the personal form of Krishna. He is not attached to the impersonal Brahman. He wants to know whether his position is secure. The impersonal manifestation, either in this material world or in the spiritual world of the Supreme Lord, is a problem for meditation. Impersonal Brahmanil നമ്മൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വോയിഡിൽ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദർ ഷുഡ് ബി സം ഒബ്ജക്റ്റ്, അല്ലേ? അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ദീപം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോട്ട്, ഓക്കെ, അതിൽ നോക്കിയിട്ട് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ യു കനോട്ട് മെഡിറ്റേറ്റ് ഓൺ വോയിഡ്, ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കും. എന്താണ്? ഒരു ലാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സം ഡോട്ട്, യു ഫോക്കസ് ഓൺ ദാറ്റ്. അപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഫോമിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയില്ല. കൃഷ്ണ, യുനോ, ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈവൺ അത് അവർക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിലും ഹീസ് ഗോഡ് അവർക്കറിയാം, അല്ലേ? ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചു ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത എന്താ പ്രശ്നം?
അപ്പോഴും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യില്ല. അവർ ഒരു ഒരു ബിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ലാമ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറയും. So the impersonal manifestation, either in this material world or in the spiritual world of the Supreme Lord, is a problem for meditation. Actually, one cannot perfectly conceive the impersonal feature of the absolute truth. Therefore, Arjuna wants to say, what is the use of such a waste of time? It's a waste of time, waste of energy. Arjuna experienced in the 11th chapter that to be attached to the personal form of Krishna is best, because he could thus understand all other forms at the same time, and there was no disturbance in his love for Krishna. This important question asked of Krishna by Arjuna will clarify the distinction between the impersonal and personal conception of the absolute. അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ തരും. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അപാകത, ഇതിൻ്റെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് നേച്ചർ എന്താണ്, ഇതെല്ലാം വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? വിച്ച് ഈസ് മോസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്? ഏതാണ് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് നമുക്ക് സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സർവീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളില്ലാണ്ട് വായുവിൽ നമുക്ക് സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരാളെ ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് അയാളുടെ പാദം കഴുകാണ്, അയാൾക്ക് ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ്. വി കനോട്ട് ഡു ദാറ്റ്, അല്ലേ? ഭഗവാന് ശൃംഗാരം ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ്, ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ വി നീഡ് സംബഡി ആസ് എ പേഴ്സൺ. അപ്പോഴേ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഒരു അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു എനർജിക്ക് നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്നത്, പേഴ്സണൽ ഫോമിൽ ധ്യാനിക്കാൻ, പേഴ്സണൽ ഫോമിനെ സേവിക്കാൻ. കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം സ്പിരിച്വൽ എബോർഡിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. മമൈ വാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതൻ. എൻ്റെ അംശങ്ങളാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മളൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ അംശങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് രൂപം വേണം. രൂപമില്ലാണ്ട് നമുക്ക് സേവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, നമ്മുടെ അച്ഛൻ, അമ്മ, ഭർത്താവ്, മക്കള്, അവർക്ക് രൂപമില്ല, നമുക്ക് സേവിക്കണം. ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ? സേവിക്കാൻ പറ്റും? സേവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോമുണ്ട്, ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഫോം ഉണ്ടായിക്കൂടെ? ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് ഹി കനോട്ട് ഹാവ് എ ഫോം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ ലിമിറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ഈസ് അൺലിമിറ്റഡ്, അല്ലേ? അതാണ് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോക. സെക്കൻഡ് ശ്ലോക, ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച മയ്യാ വേഷമനോ യേ മാം നിത്യയുക്താ ഉപാസതേ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതാസ് തേ മേ യുക്താ തമാമതഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച മയ്യാ വേഷമനോ യേ മാം നിത്യയുക്താ ഉപാസതേ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതാസ് തേ മേ യുക്താ തമാമതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോപീശ്വരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാവേശാ മനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതാസ് തേ മേ യുക്തത്തമാമതാ. സിമേ മാതാജി. श्री भगवानुवाच मया वेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतस्ते मे युक्ततमामतः. बबीता माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. श्री भगवानुवाच मय्या वेश्य मनो ये मां नित्यायुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्तात्मतः. पार्वती माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवानुवाच मय्या वेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमोन्मतः. മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ രൂപേശ്വരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണമായുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മയ്യ ആസക്ത, എന്നിൽ ആസക്ത, അറ്റാച്ച്മെന്റ്. അവിടെ ആരാ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയല്ല പറയുന്നത്, കൃഷ്ണനാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ ശക്തി പറയല്ല, കൃഷ്ണൻ സ്വയം പറയാണ്. എന്നെ ധ്യാനിച്ച് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫോമില് മയാസക്ത മനോയേമാം നിത്യയുക്ത ഉപാസത, നിത്യ, constantly, continuously. The Supreme Personality of Godhead said, those who fix their minds on my personal form and are always engaged in worshipping me with great and transcendental faith are considered by me to be most perfect. ഭഗവാൻ സ്വയം പറയുന്ന ആരാണ് മോസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്? എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫോമിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഭക്തൻ, മോസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് സ്വയം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ അതിനെ വളച്ചൊടിച്ച് ശക്തിയാണ് വ്യക്തിയല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യാം? ക്ലിയർ കട്ട് ആൻസറാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്. So in answer to Arjuna's question, Krishna clearly says that he who concentrates upon his personal form and who worships him with faith and devotion is to be considered most perfect in yoga. So ഇനിതൊരു അടുത്ത 2-3 ശ്ലോകങ്ങളിൽ കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റിൽ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും അതാണ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. So in answer to Arjuna's questions, Krishna clearly says that he who concentrates upon his personal form and who worships him with faith and devotion is to be considered most perfect in yoga. For one in such Krishna consciousness, there are no material activities because everything is done for Krishna. നമ്മളൊക്കെ രണ്ടും പാരലലി കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാരെ, ഇത് മെറ്റീരിയൽ ഡ്യൂട്ടി, ഇത് സ്പിരിച്വൽ ഡ്യൂട്ടി. ഇത് മെറ്റീരിയൽ ടൈം, ഇത് സ്പിരിച്വൽ ടൈം. ശരിയാണോ അത്? ഫോർ വൺ ഇൻ സച്ച് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ് ദർ ആർ നോ മെറ്റീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ബിക്കോസ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ഡൺ ഫോർ കൃഷ്ണ. അതായത് നമുക്ക് അങ്ങനെ സെഗ്രിഗേറ്റഡ് ഒരു ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കുന്നതും കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റി. നമ്മൾ ഓഫീസിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നതും കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ആക്ടിവിറ്റി രണ്ട് കാറ്റഗറി ആക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ, ഇത് വേറെ, അത് വേറെ. മെറ്റീരിയൽ ഡ്യൂട്ടി അത് വേറെ, സ്പിരിച്വൽ ഡ്യൂട്ടി വേറെ. പ്രഭുപാദെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആചാര്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ചോളം അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഇല്ല. 24 മണിക്കൂറും അവർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്. അവർ ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ ഫൈറ്റ് നടത്തിയായിരിക്കും കോർട്ടിൽ. ഇറ്റ്സ് എ സ്പിരിച്വൽ ഡ്യൂട്ടി ഫോർ ഹൂം ദേ ആർ ഫൈറ്റിംഗ്? ഫോർ കൃഷ്ണ. ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡിസ്പ്യൂട്ട് വന്നു, ടെമ്പിളിൽ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഓണർഷിപ്പിൻ്റെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് വന്നു, ഓക്കെ, ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? കൃഷ്ണന്റെ ടെമ്പിൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ലീഗൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് വന്നാൽ അത് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അപ്പം അത് മെറ്റീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റി അല്ല. ആക്ച്വലി സാധാരണ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് വന്നു, കോർട്ട് കേസായി, ലീഗൽ ബാറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടായി, അതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് കാണും. പക്ഷേ ഇത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് സ്പിരിച്വൽ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, പ്രസാദമാണ് കഴിക്കുന്നത്, ഇറ്റ്സ് എ സ്പിരിച്വൽ ഡ്യൂട്ടി. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്, ഫോർ വൺ ഇൻ സച്ച് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് നോ മെറ്റീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, എവറിത്തിങ് ഇസ് സ്പിരിച്വൽ. എവറിത്തിങ് ഇസ് സ്പിരിച്വൽ. നമ്മൾ അതിനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. എ പ്യൂർ ഡിവോട്ടി ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി എൻഗേജ്ഡ്. Sometimes he chants, sometimes he hears or reads books about Krishna, sometimes he cooks prasadam or goes to the marketplace to purchase something for Krishna, sometimes he washes the temple or the dishes. Whatever he does not let a single moment pass without devoting his activities to Krishna. Such action is
ഇൻ ഫുൾ സമാധി. ഇതാണ് ട്രാൻസ്. ഓക്കെ, എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഓഫീസിൽ പോകുന്നു, പൈസ സമ്പാദിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മക്കളെ, നമ്മുടെ ഫാമിലിയെ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് അവരെ പരിപാലിക്കാനുള്ള പൈസയാണത്. അപ്പോൾ എവറിത്തിങ് ബിക്കംസ് സ്പിരിച്വൽ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കാണ് നമ്മൾ പൈസ സമ്പാദിക്കണമെങ്കിൽ അത് മെറ്റീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റി ആയി. നേരെ മറിച്ച് ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനാണ്. നമ്മുടെ ഫാമിലിയും നമ്മുടെ മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിക്കം സ്പിരിച്വൽ ആക്ടിവിറ്റി. അതിനെന്താണ് പറയുന്നത്? സമാധി. അത് ട്രാൻസിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ആക്ച്വലി പുറത്തൊന്ന് ഉള്ളിൽ വേറൊന്ന്. പുറത്ത് നമ്മൾ അഭിനയിക്കും ഡിവോട്ടി ആയിട്ട്, ഉള്ളിൽ നമ്മളെന്താണ്? നമ്മൾ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റാണ്. അത് നടക്കില്ല. അത് ഭക്തന്റെ ഒരു ഇതല്ല. ഭക്തൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വാട്ട് എവർ വി ആർ ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഔട്ട്സൈഡ്. ഒന്ന് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക, വേറെ ചെയ്യുക. അപ്പം മനസ്സാ വാച കർമ്മണ എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കണം. മനസ്സിലൊന്ന് വിചാരിക്കുക, വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് പറയുക, പിന്നെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് വേറൊന്ന് ചെയ്യുക. അതെന്താണ്? അത് ഡ്യൂപ്ലിസിറ്റസ്. അതിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ കൃപാ കടാക്ഷം കിട്ടില്ല. എന്താണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതന്നെ പറയണം, അതന്നെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. വെറും ലിപ് സർവീസ് കൊണ്ട് കാര്യം നടക്കില്ല. ലിപ് സർവീസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്തനായിട്ട് അഭിനയിക്കുക, വെറും വാക്കാൽ മാത്രം. പക്ഷെ പ്രവൃത്തിയിലും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി. അതാണ് ഒരു ഡിവോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴും തന്നെ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ഒരു നിമിഷം പോലും കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലാത്ത സമയമില്ല. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത് സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് തൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ഗൗർ കിഷോർ ബാബാജി മഹാരാജിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന് ദീക്ഷ കിട്ടാൻ ഒരുപാട് പ്രയത്നിക്കേണ്ടി വന്നു. ഗൗർ കിഷോർ ബാബാജി മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ തരില്ല, നീ വലിയൊരു സ്കോളർ, ഓക്കെ, ഞാനൊരു ഇലിറ്ററേറ്റ്, ഞാൻ എങ്ങനെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക? എനിക്ക് അതിനുള്ളതൊന്നുമില്ല, വലിയൊരു സ്കോളറാണ്. നമുക്കറിയാം ഭക്തി സിദ്ധാന്ത് സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജൻ സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ടൈറ്റിലുള്ള വളരെ സ്കോളർലി ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മഹാരാജന് എങ്ങനെ ഇലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗൗരകിഷോർ ബാബാജി മഹാരാജ് ശിഷ്യത്വം കൊടുക്കും? ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ, അതായത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത് സരസ്വതി ഠാക്കൂർ മഹാരാജിന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കാൻ ഗൗരകിഷോർ ബാബാജി മഹാരാജൻ, ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് വരണ്ട. അങ്ങനെ 3-4 പ്രാവശ്യം അവര് കണ്ടുമുട്ടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആദ്യം പറഞ്ഞു പറ്റില്ല, തരാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ വീണ്ടും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു. 2ാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഗൗരാംഗനോട് ചോദിക്കട്ടെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ വീണ്ടും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മറന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ വീണ്ടും പറഞ്ഞു പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ഒരു പാലത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ഗംഗയിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യും. വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം വളരെ സീരിയസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഗംഗയിൽ കുടിച്ച് സ്നാനം ചെയ്ത് വരാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത് സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് പറഞ്ഞ് തൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററെ പറ്റിയിട്ട്, അതായത് എൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ 23 മണിക്കൂർ 59 മിനിറ്റ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആണ്. 1 മിനിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോൺഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ എൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററായിട്ട് സ്വീകരിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. 24 മണിക്കൂറിൽ 23 മണിക്കൂറും 59 മിനിറ്റും കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആണ്. 1 മിനിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹം I wouldn't have accepted him as my spiritual master. അപ്പോൾ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ഷുഡ് ബി 100% 24 hours by 7 365 days കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കണം. അല്ലാത്തവർക്ക് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ആകാൻ പറ്റില്ല.
പല സോ കോൾഡ് സ്യൂഡോ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് അവർ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു. എന്തിന്? ശിഷ്യന്മാരുടെ ഐശ്വര്യം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവർക്ക് അവരുടെ നെയിം ഫെയിം, അവരുടെ പണം ഇതെല്ലാം വേണം. അപ്പോൾ അതിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലാണ്ട് അവരെ തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ വെൽത്തി, അവരെ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് വെൽത്തി ശിഷ്യന്മാരായിരിക്കും, പാവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം എന്താ? അവർക്ക് അവരുടെ ലൈഫ് കംഫർട്ടബിൾ ആവണമെങ്കിൽ നല്ല പണമുള്ള ധനാഢ്യന്മാരുടെ ആയിട്ടുള്ള ശിഷ്യന്മാർ വേണം. പക്ഷേ ഒരു സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും നോക്കാൻ പാടില്ല. ഹി മേ ബി വെൽത്തി, ഹി മേ ബി പോപ്പർ, ഹി മേ ബി ഇല്ലിറ്ററേറ്റ്, ഹി മേ ബി ഇന്റലിജന്റ് ക്ലാസ്. ആരാണെങ്കിലും അവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം അവർ ഒരേ ഒരു പർപ്പസ് ഉള്ളൂ, തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക. അല്ലാതെ ഇവരുടെ കംഫർട്ട് ലൈഫിൽ ആസ്വദിക്കാൻ, അതായത് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ആ തണലിൽ കംഫർട്ട് ലൈഫ് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഫുള്ളായിട്ടും 24 മണിക്കൂറും കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തൻ മാത്രമേ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ആകാൻ പറ്റൂ. അത് ഗൃഹസ്ഥനായിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. ഈ ഭക്തി വിനോദ്മാരെ ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നു. സന്യാസി ആയിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. വാനപ്രസ്ഥനാവട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. എന്താണ് കുഴപ്പമില്ല? ഈ ഷുഡ് ബി എ പ്യുവർ ഡിവോട്ടി, ഈ ഷുഡ് ബി 24 hours കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്. ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ്. പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ എൻജോയ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള അജണ്ട വെച്ചാൽ പോയി. ആരാണോ ആ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററുടെ ശിഷ്യൻ അയച്ചാൽ അവരുടെ പണി കഴിഞ്ഞു. സോ ദേ ആർ മിസ്ഗൈഡഡ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ എടുക്കാൻ പാടില്ല. സോ ടെക്സ്റ്റ് 3 and 4. ഏത്വക്ഷരം അനിർദ്ദേശ്യം അവ്യക്തം പരുപാസതേ സർവത്രാഗമചിന്യം ച കൂടസ്ഥം അചലം ധ്രുവം സന്നിയാമേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയാ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതഹൃദയരതഃ. ഏത്വക്ഷരം അനിർദ്ദേശ്യം അവ്യക്തം പരുപാസതേ സർവത്രാഗമചിന്യം ച കൂടസ്ഥം അചലം ധ്രുവം സന്നിയാമേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയാ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതഹൃദയരതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രൂപേശ്വരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഏതോക്ഷരമനിർദേശം അവ്യക്തം പര്യുപാസതേ സർവത്രാഗമചിന്യം ച കൂടസ്ഥമചലം ധ്രുവം സനിയമേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയാ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതാഹിതേരതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഏതേ അക്ഷരം അനിർദ്ദേശ്യം അവ്യക്താം പരിഭാസത്തെ സർവത്രാഗമം അചിന്യം ചാകുതാസ്തം അകലാം ധ്രുവം സന്നിയാമേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയാ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാം ഏവ സർവഭൂതാഹിതേ രതഃ. പാർവതി മാതാജി. ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ സെമി മാതാജി. ये त्वक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रागम् अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं सन्नियाम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति माम् एव सर्वभूताहिते रतः. എൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിക്കൂ മാതാജി. മലയാളം വേണം പ്രഭുജി? മലയാളം. ഓക്കെ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്ത്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിനെ നിരപേക്ഷ സത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. But those who fully worship the unmanifested,
that which lies beyond the perception of the senses, the all-pervading, inconceivable, unchanging, fixed and immovable, the impersonal conception of the absolute truth. By controlling the various senses and being equally disposed to everyone, such persons engage in the welfare of all, at last achieve me. അപ്പോൾ hope is there. എല്ലാവർക്കും പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവും. എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പോൾ ഈവൻ ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റും അവരും അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ശക്തിയാണ് അവരും ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ക്വാളിറ്റീസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ്, ദാറ്റ് വിച്ച് ലൈസ് ബിയോണ്ട് ദ പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദ സെൻസസ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് റെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓൾ പെർവേഡിങ്, എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ഇൻകൺസീവബിൾ, എഗെയിൻ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനോ നമ്മുടെ യുക്തി കൊണ്ടോ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ആ സുപ്രീം അബ്സല്യൂട്ട് ഇംപേഴ്സണൽ ബ്രഹ്മൻ. അൺചേഞ്ചിങ്, ചേഞ്ച് ആവില്ല. ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, ഇമൂവബിൾ ആണ്. ദ ഇംപേഴ്സണൽ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് അബ്സല്യൂട്ട്, ആ അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്തിന്റെ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ ഇംപേഴ്സണൽ ആസ്പെക്ട്. ഓക്കെ, അബ്സല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ, അതിന്റെ ഇംപേഴ്സണൽ ആസ്പെക്ട് എങ്ങനെ? ബൈ കൺട്രോളിങ് ദ വേരിയസ് സെൻസസ്. അത് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട്, ആൻഡ് ബീങ് ഈക്വലി ഡിസ്പോസ് ടു എവരിവൺ, എല്ലാവരും ഒരേപോലെ കാണണം, ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി പാടില്ല. ഓക്കെ, മനുഷ്യനെ ഒരു തരത്തിൽ കാണുക, മൃഗങ്ങളെ വേറെ തരത്തിൽ കാണുക, വൃക്ഷങ്ങളെ വേറെ, എല്ലാവരെയും, എല്ലാം ജീവജാലങ്ങളാണ്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, ഒരേപോലെ കാണണം. സച്ച് പേഴ്സൺസ്, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ മറ്റുള്ളവരുടെ, മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുടെ വെൽഫെയർ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് അച്ചീവ്, എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ, ഒരു ചവിട്ടുപടിയാണ്. ഇംപേഴ്സണൽ ബ്രഹ്മനിൽ ഇംപേഴ്സണൽ ബ്രഹ്മനിൽ വിശ്വാസമുള്ള ആ ഇംപേഴ്സണൽ ബ്രഹ്മനെ ആരാധിക്കുന്ന അവർക്കും അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ പറ്റും, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ലോങ് ടൈം. ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ലോങ് ടൈം. എങ്ങനെ? ഒരു വലിയൊരു ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് സ്റ്റെയർ കേസ് ഉണ്ട്, എസ്കലേറ്റർ ഉണ്ട്, ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇവരൊക്കെ എന്താ സ്റ്റെയർ കേസിൽ കൂടെ കയറി പോകുന്ന ആൾക്കാരെ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും. ഭക്തനാവണം, ഭക്തനായ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്താലും ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവന്മാരുടെ കൃപ കൊണ്ട് അവർ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ദിസ് എ സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ. നമുക്ക് ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിഫ്റ്റ് സർവീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വിത്തിൻ നോ ടൈം വിൽ റീച്ച് ദ ടോപ്പ് ഫ്ലോർ ഓർ ഭഗവത്ധാം, അല്ലേ? പിന്നെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റെയർ കേസും എസ്കലേറ്ററൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എലിവേറ്റർ ഈസ് ഓൾറെഡി ദർ, വിച്ച് ടേക്സ് നോ ടൈം. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാ ഈ വളഞ്ഞ വഴി പിടിക്കുന്നത്? ഇവർക്ക് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും. ദർ ആൾസോ ട്രാൻസെൻഡന്റലിസ്റ്റ്. പ്രഭാത് പറയുന്നുണ്ട് അവരും ട്രാൻസെൻഡന്റലിസ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ ധാമിലെത്തണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ those who do not directly worship the supreme Lord. പ്രഭുജി നമ്മള് 3 ഇത് പറഞ്ഞില്ലേ പ്രഭുജി? ഭഗവാൻ, പരമാത്മാ, ബ്രഹ്മൻ. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ഹെഡ് കൃഷ്ണ അല്ലേ? പരമാത്മാ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് അജി ഇത്. പിന്നെ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഭു ആ ലൈറ്റ് ആണോ, ആ ഒരു ഓറ, അങ്ങനെയാണോ അവര് കാണുന്നത്? വലിയൊരു വെളിച്ചമാണോ? അതായത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന തേജസ് ആണ് ആക്ച്വലി ബ്രഹ്മൻ. പക്ഷെ ഇവര് ആ ബ്രഹ്മനാണ് ആക്ച്വലി ഭഗവാൻ. ആ ഒരു അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിനെയാണ് ഭഗവാനായിട്ട് കാണുന്നത്. ഭഗവാന് രൂപമില്ല. അപ്പോൾ അവരെ ഇംപേഴ്സണലെ സംബന്ധിച്ചോളം അവർക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല, ഭഗവത് ധാം ഇല്ല. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് അവർക്ക്. അതായത് വൈകുണ്ഠധാം, ഗോലോകധാം, ഭഗവാന്റെ പേഴ്സണായിട്ടുള്ള സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ആത്മീയ ധാമൊന്നും അവര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അൾട്ടിമേറ്റ് ഈസ് അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മജ്യോതി. പക്ഷെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ ഉറവിടം ഭഗവാന്റെ പേഴ്സണൽ ബോഡിയാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അതാണ് വ്യത്യാസം.
ക്ലിയർ ആയി മാതാജി? ആ ഓക്കെ ഓക്കെ പ്രഭുജി. ആ. അതാണ് ഓക്കെ. അപ്പൊ ഡിവോട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭക്തി മാർഗം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവോട്ടിക്ക് അറിയാം ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റ് ആണ്. അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഭഗവാൻ അല്ലാണ്ട് ശക്തിയെ നമുക്ക് സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇമ്പേഴ്സണൽ വിചാരിക്കുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ്, അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള. അതിൽ ചെന്ന് ലയിക്കുക എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയിലാണ് അവരിയ്ക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ടെമ്പിൾ ഉണ്ടാവും, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ, വിഷ്ണുവിന്റെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗണപതിയുടെ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതെല്ലാം ഒരു വേ മാത്രമാണ്, മീൻസ് മാത്രമാണ് ടു റീച്ച് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ടു ദ ഇംപേഴ്സണൽ ബ്രഹ്മൻ. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം അതേ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് മീൻസും ഗോളും ഒന്നാണ്. Our way to approach God is by worshipping God in a form in a temple. There is no difference. And chanting His holy name, there is no difference. Ultimately, the means and the goal is same. Avarku means maybe chanting the holy name or worshipping deities in the temple, but that leads to reaching the Brahma Jyoti, not the Lord with form. Clear, Mataji? യെസ് പ്രഭുജി, ക്ലിയർ. Great. So Sri Krishna, after many births, the man of wisdom seeks refuge in me. After many births, ആരും ഭക്തി യോഗിക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ അത് സാധിക്കാം. പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മളത് ഭക്തി മാർഗം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ലൈഫ് ഈസ് ഇനഫ്. നമ്മൾ വേറൊരു ജന്മം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ആഫ്റ്റർ മെനി ബർഡ്സ് കാരണം ദേ ഹാവ് ടു ബിക്കം എ ഡിവോട്ടി. ദ മാൻ ഓഫ് വിസ്ഡം, അവർക്ക് അജ്ഞാനം, അതായത് പറയുന്നില്ലേ ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവം വിധി സമാത്മസുദുർലഭ. ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ, ഒരുപാട് ജന്മത്തിന് ശേഷം അവസാനം ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ, ജ്ഞാനവാൻ ജ്ഞാനികള് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ, പ്രപദ്യതമേ സറണ്ടർ ചെയ്യുക. എങ്ങനെ? വാസുദേവ സർവം വിധി, എല്ലാം വാസുദേവനാണ്. വാസുദേവൻ പറഞ്ഞ പേഴ്സണാണ് അല്ലേ? മീൻസ് കൃഷ്ണ, എല്ലാം കൃഷ്ണനാണ് എന്നുള്ള ആ ജ്ഞാനം ലഭിക്കണം. അത് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇംപേഴ്സണലിസം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ നടക്കില്ല. ഒരുപാട് ജന്മത്തിൽ ജനന മരണ ചക്രത്തിലൂടെ പോയിട്ട് ഈ ജ്ഞാനം അതിനെ ഭക്തിയിലേക്ക് മാറ്റണം. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ വാസുദേവനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവം വിധി, എല്ലാം വാസുദേവനാണ്, അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ആ വിസ്ഡം എപ്പോൾ കൈവരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ഡെലിവറൻസ് കിട്ടുള്ളൂ. അതുവരെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴും ചെയ്യും അവർ. So after many births, the man of wisdom seeks refuge in me, knowing that തന്നെ ഇത് പറയുന്നത് സെയിം ശ്ലോക, knowing that Vasudeva is all. When a person comes to full knowledge after many births, he surrenders unto Lord Krishna. If one approaches the Godhead by the method mentioned in this verse, he has to control the senses, render service to everyone, and engage in the welfare of all beings. It is inferred that one has to approach Lord Krishna, otherwise there is no perfect realization. Often there is much penance involved before one fully surrenders unto him. In order to perceive the super soul within the individual soul, one has to cease the sensual activities of seeing, hearing, tasting, working, etc. Then one comes to understand that the Supreme Soul is present everywhere. Realizing this, one envies no living entity. He sees no difference between man and animal because he sees soul only, not the outer covering. But for the common man, this method of impersonal realization is very difficult. സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് ഈ മെത്തേഡ്, ഈ മാർഗം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഇംപേഴ്സണൽ റിയലൈസേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ
എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണണം. ശരീരത്തിന്റെ ആ ഒരു ആവരണം നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇത് മനുഷ്യൻ, ഇത് മൃഗം, ഇത് വൃക്ഷം, ഇത് പക്ഷികൾ ഇല്ല. എല്ലാവരും അവർ ആത്മാവിനെ മാത്രമേ കാണാൻ പാടുള്ളൂ. മറ്റത് ടെമ്പററി ആണ്. ഓരോരുത്തരുടെ കർമ്മവരനുസരിച്ചിട്ട് ആ ആത്മാവിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആവരണങ്ങൾ കിട്ടിയെന്ന് മാത്രം. അതാണ് പറയുന്നത്, റിയലൈസിങ് ദിസ് വൺ എൻവീസ് നോ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റി. നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ശത്രുത വെച്ച് പുലർത്താൻ പറ്റില്ല. ഇത് അനിമൽസ്, ഒരു സിംഹം എൻ്റെ എനിമിയാണ്. നോ, വി ഷുഡ് ട്രീറ്റ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹൗ വി ട്രീറ്റ് അതർ പേഴ്സൺ. ബട്ട് അത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഷുഡ് ബി സൂട്ടബിൾ ടു ദ ബോഡി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചെന്നിട്ട് മനുഷ്യരോട് ഇടപെടുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈക്വലായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ആ ഈക്വൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂട്ടബിൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവണമെന്ന് മാത്രം. He sees no difference between man and animal because he is soul only. കാണിച്ചാൽ അതാണ് സെൽഫ്, അതാണ് എറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ളത്, സോൾ മാത്രം. മറ്റത് ടെമ്പററി ആണ്, അത് നശിക്കുന്നതാണ്. നോട്ട് ദ ഔട്ടർ കവറിങ് ബട്ട് ഫോർ ദ കോമൺ മാൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇമ്പൾസൺ റിയലൈസേഷൻ, സാധാരണ വ്യക്തികൾക്ക് ഈ മാർഗം, അതായത് ബ്രഹ്മ റിയലൈസേഷൻ മാർഗം വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. ടെക്സ്റ്റ് 5, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ശ്ലോക. എന്താണ് ഇമ്പേഴ്സണൽ ബ്രഹ്മനും അതായത് ഭഗവാൻ ആരാധനയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, എന്തുകൊണ്ട് ഇമ്പേഴ്സണൽ ബ്രഹ്മൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ശ്ലോക. ഫിഫ്ത്ത്, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ടെക്സ്റ്റ് 5. So, Hare Krishna, Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhyo Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo. Ananta Kodi Vaishnavati ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Guru Maharaj ki jai, Jai Go Premanande. Hari Hari Bol. Hare Krishna.